جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں، کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے۔ ویژن چیک کریں۔ ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے، پڑھے، لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے، نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا، یوم یقوم الحساب، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا۔ دس از ویژن۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا، کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ویری کمپریہنسو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا۔ تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے۔ اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دیں۔ اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے and guide us on that way and make us steadfast on that way۔ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے، ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے DHA میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے۔ تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں۔ تو انہوں نے حال چال پوچھا، اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی، ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی۔ تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا، بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا، تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہ نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا۔ تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا۔ جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بہت عبرت ناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جسے توفیق ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔
तो मेन चीज है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिया, मैं आपको बता रहा हूं उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रहाइश का भी इंतजाम किया, उन्होंने हमारे खाने पीने का भी इंतजाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला ले वहाँ पे, तो अल्लाह ने ईज़ बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज़ क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूँ वो है असल बात। मेरे हेड टीचर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हेड टीचर जो हेड मास्टर है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा, वैसे ही मैंने जाके कहा कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और ये कोटा आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उन्हें छुट्टियां देने गया था कि शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़े, सर्दियों की छुट्टियां तो हैं लेकिन मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान हुए, कहते कि ये क्या कोटा है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि यार आप यकीन करें, मैं अल्लाह से सेम आपके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी बुला ले, तो अगर तो इस कोटे में कोई जगह है तो आप मेरे लिए भी ट्राई करें। तो मैंने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप पे उन दोस्त को मैसेज किया जो ये अरेंज कर रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि खास किस्म के लोग जो दावा में इन्वॉल्व हैं वो जाएं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक टीचर हैं और हेड टीचर हैं तो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके लिए जगह क्रिएट करेंगे, आप इनको भी लेकर आए। अब वो इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी आंखों में लिटरली मैंने आंसू देखे, क्योंकि उनकी दुआ उन्हें कबूल होती वहां पे नजर आई। और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे बैठे मुझे उम्रा की ऑफर करेगा और बैठे बैठे उम्रा डन हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। यानी अदरवाइज उन्हें जाहिर है पैसे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, बाकी रहने के हवाले से करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इंतजाम करके उन्हें वहां पर ले गए, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर दिस, ही वॉज प्रेइंग फॉर दिस। ये उनकी एक दुआ में से दुआ थी। इसी तरह मेरे एक और कोलीग हैं, वो हज की दुआ कर रहे थे, और माशाल्लाह हज के लिए वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे कि उन्होंने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में जितनी भी उनकी वो पॉकेट मनी से आती थी बचत या सैलरी से आती थी, उसमें से 5,000 10,000 जितना वो रख सकते थे वो रखते जाते थे। अल्लाह को उन्होंने सिर्फ इंटेंट शो की और दुआ शो की, और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पे गए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर और व्हाट यू इंटेंट फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज ये है। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआस का। दुनियावी चीजें मिलनी ही मिलनी है, ये अल्लाह का वादा है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा है, अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा। और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है अच्छी बात है, उन्होंने तरक्की की क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे, तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह हिदायत है। थिंग्स दैट मैटर में हिदायत बहुत मैटर करती है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए 100 साल का विजन बनाएं कि 100 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 100 साल बाद क्या मुसलमान होंगे, क्या हिदायत में होंगे, क्या दीन पर होंगे, क्या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, दावा का काम कर रहे होंगे, क्या होगा 100 साल बाद, आपके माइंड में क्या आता है, ये सोचना चाहिए हम सबको। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ करें। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 कि हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तिकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है।